दर्शकों तुहाडा स्वागत है। अज इस चैनल दे जिहड़ा असीं तुहानूं इंट्रोड्यूस कीता सी पहलां पंजाब दे विच दलितां दी जिहड़ी समस्यावां नूं लैके दो कड़ियां तुसीं साडीआं हुण तक देख चुके जे, जिहदे च एक राजेश बाघा जी एससी कमीशन के जिहड़े एक्स चेयरमैन ने उन्होंने दलित समस्यावां ते गल कीती ते दूसरा एपीसोड जिहड़ा जिहदे विच चीन दी वंगार जिहड़ी सानूं हैगी हिंदुस्तान नूं बार-बार हुंदी है उहदे उपर जिहड़ा चीन दे विच बहुत देर साडे सफीर रहे डिप्लोमैट कई पोस्टां ते काम कीता रमेश चंद्र जी नाल गल हुई। और अज साडे विशेष मेहमान ने साडे नाल सर्व हितकारी सिक्ख्या समिति पंजाब दे ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी श्री विजय नड्डा जी। और सर्व हितकारी जिहड़ी सिक्ख्या समिति है वो बेसिकली दुनिया की जिहड़ी सब तो एक वड्डी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विद्या भारती, जिहड़ी बिना सरकारी सहायता दे चलती है और गरीब गुरबियां तक जिहड़ा संस्कारी उन्होंने रोज़गार उन्मुख जिहड़ी सिक्ख्या देने लई पूरी दुनिया देश काम करती है। और ये जिहड़ी सर्व हितकारी सिक्ख्या समिति है ये पंजाब चो दी रिप्रजेंटेटिंग जिहड़ी एक इकाई है वो है। और विजय नड्डा जी ये उत्तरी खेत्र के भी जिहड़े विद्या भारती के ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी ने। विजय जी तुहाडा जागदा पंजाब स्वागत है और दर्शकों नाल रूबरू असीं तुहानूं करदे हां बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। अज इस चैनल के राही सिक्ख्या के उत्ते विचार व्यक्त करने का मौका इस चैनल ने दिता है, वो वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी असी जिहड़ा वैसे तो पंजाब के अंदर सिक्ख्या नूं लैके बड़ियां सारियां चिंतावां जिहड़ियां अक्सर तुहाडे जिहड़े इस मंच ते डिस्कस हुंदियां रहिंदियां ने और मीडिया के जरिए भी सामने आउंदियां ने, पर जो ये विश्व व्यापी जी समस्या इस वे कोविड-19 की जी आई है और इन्हें जिदा साढ़े रोज़ के जोड़ा साडा समाजिक जीवन चरिया साड़ी हैगी है साडे जीवन का जोड़ा ढंग है वो उपर बहुत वड्डा इफैक्ट पाया है और दुनिया के अंदर खास तौर पर भारत ने ये उभर के भी निकलिया। पर जिस तरह आम समाज के चर्च साढ़े उत्ते मुश्किल आईयां ने, साडा जीवन का ढंग बदल रहा है और जो सोशल डिस्टेंस की गल लैके जोड़ा एक बहुत वड्डी चिंता एजुकेशन सिस्टम के आ रही है। तो मैं तुहाडे कोल जानना चाहांगा कि कोविड-19 के जोड़े प्रभाव तुसीं सिक्ख्या खेत्र ते देखदे जे जिन्हां नाल असीं लड़ना है वो तुहाडी नज़र च किहड़े ने? बहुत बढ़िया सवाल है, टुकवा सवाल है। इस समय पंजाब ही नहीं तो पूरा देश इस समस्या के नाल रूबरू और है जी। और इसलिए वैसे तो जिस तरह तुसीं दस्सिया बिल्कुल ठीक है कि कोविड-19 ने केवल सिक्ख्या ही नहीं तो समाज जीवन के हर खेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। लेकिन सिक्ख्या क्योंकि नई पीढ़ी के निर्माण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, उपराला है, तो सुभाविक रूप तो सिक्ख्या समाज वास्ते बहुत ही चिंता का विषय है। जिथे तक इस चुनौती दे विच नए रस्ते मिलने की गल है तो मैनूं लगता है कि साडा समाज हर संकट विचों हर चुनौती विचों बहुत वधिया ढंग नाल सफलतापूर्वक निकलिया है। और इसलिए कोविड-19 तो बाद बेशक साडा सिक्ख्या का सारा ताना बाना सारा सिस्टम नए सिरे तो ही परिभाषित होगा, तो लेकिन सानू पूरा विश्वास है कि असी इस चुनौती विचों निकलांगे। और वो किस तरह होगा उहदे वास्ते सारे लोग सरकार तो लेके CBSE ते स्टेट बोर्ड तो लेके सिक्ख्या विद जिन्ने सारे हैं उन्हां तो लेके मापियां तो लेके बच्चियां तक सारे चिंतित भी हैं और इहदे विचों निकलने वास्ते कुछ ना कुछ योजना बना भी रहे ने। तो मैनूं लगता है कि जैसे जैसे असी अगे वधांगे तो इहदे विचों ठीक इहदा स्वरूप निखर के आ जाएगा कि असी इस विचों अगे स्कूल किस तरह लगणगे, सिक्ख्या का की स्वरूप होगा, ऑनलाइन सिक्ख्या किन्ना सानू बच्चों नूं लाभकारी होएगी। ये सारी गल्लां समय की कसौटी ते ही ठीक उतरनगी, लेकिन निश्चित तौर पे इहदे विचों कोई वधिया रस्ता मिलेगा। विजय जी ये जी एक सब तो वड्डी जी शुरुआती समस्या जी है खास तौर पर जी सर्व हितकारी सिक्ख्या समिति वर्गियां जी संस्थावां काम कर रही हैं या होर जी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशनस कह सकते हैं आप जी एजुकेशन लिए काम कर रही हैं, वो जिस तरह ये कोविड नूं लैके जो आर्थिकता की गल आई भी देश की आर्थिक लोगों की हर आदमी की आर्थिक शक्ति घटनी है 2-2.5 महीने लगातार जो अंदर रहने तो बाद एक बड़ी वड्डी समस्या उभर के आई फीसां नूं लैके। प्राइवेट सैक्टर वालों का भी रौला रहा। अच्छा सरकार फीस लैंदी नहीं है लगभग
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਿੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੜੋਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੁਕਵਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉੱਭਰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ, ਘਟਾਤੀ, ਵਧਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਗਸਤ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਫਲਣੇ ਫੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਪੈਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 500-700 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਮਾਜ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪੈਸਾ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ 4-4 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ यही करने पैना और कोर्ट ने भी यही सवाल सरकार तो पूछा है और कि भी तुसी अगर निजी स्कूल फीस नहीं लेणगे तो वो स्कूल किस तरह ਚੱਲਣਗੇ। सरकार ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो इसलिए और एक होर गल सरकार ने बड़ी मजेदार यानी खुद अपना मजाक ही एक प्रकार तो सरकार कई बार नासमझी नाल उड़ा लेंदी है। एक पासे ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਲਰੀ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸ ਫੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਹਾਸਿਆਪਦ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲੈਵਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। तो इसलिए सिक्ख्या ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਔਰ ਸਮਾਜ ਪੋਸ਼ਿਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈਣ। ਔਰ ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਜੇ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਸਮਾਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ। ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਜੇ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। तो अगर ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ इसलिए ये काम तो सरकार ਦੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧਾਓ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ हुआ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ WhatsApp ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਐਂਗਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ तो वो भी। और जिस तरह ਹੁਣ CBSE ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਹੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂ 3 ਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, क्योंकि ऑनलाइन तो ज्ञान तो मिल सकता है
ਥਿਓਰਮ ਅਤੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਹੋਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਮਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ, 2 ਬੱਚੇ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। तो स्वाभाविक है कि अगर उन्होंने कोई दिशा नहीं देंगे तो वो बहुत परिवार के अंदर समस्या भी बन रही हैं। तो इसलिए असी PTM प्रिंसीपल क्लास अनुसार साडे स्कूलों च पेरेंट्स नाल गलबात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना, बच्चों को किस तरह मोटिवेट करना, बच्चे इस समय का अपने व्यक्तित्व वास्ते, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि ये संकट है लेकिन इनू असी अपॉर्चुनिटी च भी बदल सकते हैं। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇੰਨੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਾਧਿਅਮ ਖਲੂ ਧਰਮ ਸਾਧਨਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। तो इसलिए वो व्यायाम करना, सैर करना, प्राणायाम करना, ये असी PTM च अपने पेरेंट्स नाल भी गलबात कर रहे हैं, बच्चों के नाल भी गलबात कर रहे हैं। हुण असी एक सेमिनार पेरेंट्स वास्ते और करने वाले हैं 2-4 दिनों के अंदर, और इसी तरह बच्चों के नाल भी असी गलबात कर रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं कि बच्चे इस समय का वधिया उपयोग किस तरह कर सकते हैं। तो ये करने की लोड़ है। अब एक ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ, 10+1-2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਐਸੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ? हाँ बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, किस तरीके दे नाल लग सकदा? मेरे ध्यान से इस तरह सरकार वालों कोई इनिशिएटिव आया हो, ऐसा मेरे ध्यान से तो नहीं है। तो विद्या भारती दा ऐसा की प्रोग्राम है जी जेड़ा उन्होंने? विद्या भारती अपने स्तर दे उत्ते चिंतन कर रही है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। क्या है कि वास्तव में कोविड एक ऐसी समस्या है, ये अगर वैसे एक अच्छी गल है, तुसी भी नोट किया होगा
ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ गाइड किया जाए तो अगर वो प्रिकॉशन, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਘਰੋਂ ਅਗਰ ਬਾਪੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਸਕ ਵੀ ਫੜਾਉਣੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਈ परिस्थिति ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तो इसलिए ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਚ ਆਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ 3 ਡੇ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इस तरह के रस्ते, क्योंकि ये सरकार ने निर्णय लेना है, तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ? ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋ ਲਾਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਧਾ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਏ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ सम्मान ਹੈ, ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ सम्मान ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ 'ਚ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।